So tan alpha equal to Bn divided by On. Okay, instead of Bn we have to write B sin theta. Instead of On we have to write A plus B cos theta. Instead of Bn we have to write B sin theta. Instead of On we have to write A plus B cos theta. Now let us see here. See, that's what they have written here. Bn plus On, otherwise Bn plus Oa An. Oa means A. An means B cos theta. Okay. So now alpha, we need alpha value. So tan inverse of B sin theta divided by A plus B cos theta. So this is one formula. This is R vector formula. R vector, otherwise A plus B vector equal to root of A square plus B square plus 2AB cos theta. This is one formula. And then this alpha, one formula. Suppose if they have given a problem, means you cannot draw this and you cannot derive everything. Okay, it will take more time. திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க, நீங்க இதை வரைஞ்சி இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். So that's why we have derived it and we got this formula. Okay, we got this formula. So you have to remember this formula. Okay, you have to remember this formula. Next we are going to solve the problem. Okay, right, here they have given a problem. Two vectors A and B vector of magnitude 5 units and 7 units respectively make an angle 60 degree with each other as shown below. Find the magnitude of the resultant vector and its direction with respect to the vector A. Okay, so now first how we have to draw it, how we have to draw the diagram. First of all, draw A vector. First of all, draw A vector. From the head of the A vector, draw B vector. And this angle should be, what is the angle here? 60 degree. So here the angle between B and A is 60 degree. Remember this. You should not change the angle. 60 degree. Okay. Now from the head or from this tail, tail and tail, head and head, join the resultant vector. This line, join this line. Okay, resultant vector. Right. So resultant vector equal to A vector plus B vector. We know that modulus of R vector equal to, what is the formula? A square plus B square plus 2AB cos theta. Okay, do you remember the formula? The formula is A square. What is the A value? 5. So 5 square plus B square. What is the B value? 7. So 7 square plus 2AB. 2 into 5 into 7. Don't forget, this is within the bracket. This is within the bracket. Okay, 5 square is separate plus 7 square is separate plus these things are within the bracket. 2 into 5 into 7 into cos theta. That is theta is 60 degree. Okay, now you have to calculate. 5 square 25, 7 square 79, 2 into 5 into 7. What is the answer? 5 into 7 35. Okay, this one cos 60. Cos 60 1 by 2. Okay, 5 into 7 35, 35 into 2, otherwise 2 into 5 10, 10 into 7 70. சரியா? Cos 60 is equal to 1 by 2. Cos 60 is equal to 1 by 2. So 70 into 1 divided by 2, otherwise 35. Add everything, we are getting 109. Root of 109 is the answer.
Now we have to find out tan alpha, that is alpha value. So we know that b sin theta divided by a plus b cos theta. So 7, b value is 7. So 7 sin 60. Here a plus b cos theta. A value is 5 plus b value, here bracket. Here bracket will come. சரியா? 7 cos 60. Okay. So the answer is, use your calculator and you can find the answer. Okay. இவங்க மாத்தி போட்டுருக்காங்க. 7 into இங்க என்ன வரும்? 7 into இங்க 1/2 வரும். சரியா? 7 into 1/2 ன்னு வரும். என்ன பண்ணிருக்காங்க? 5 இருக்குது. 5 plus 7 into 1/2. அல்லது என்ன பண்ணலாம்? அத 7/2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். 7/2 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? சரியா? இவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த 2 காமன் ஆக்குறாங்க. காமன் ஆக்குனா என்ன ஆயிரும்? காமன் ஆக்குனா என்ன ஆயிரும்? 10 plus 7/2 இப்படி மொத்தமா காமன் அழிக்கலாம். 2 into 5 10 அந்த மாதிரி போட்டு காமன் அழிக்கலாம். சரியா? மேல என்ன இருக்கு? 7 into sin 60. சரியா? sin 60 என்ன தெரியுமா? sin 60 ஓட ஆன்சர் வந்துட்டு √3/2. மேல என்ன இருக்கு? 7 into கீழ என்ன இருக்குன்னா, கீழ வந்துட்டு 10 plus 7 divided by 2 இருக்கு கீழ. ஈக்குவல் டுக்கு மேல என்ன இருக்கு? மேல வந்துட்டு 7 into sin 60. sin 60 means cos 60 னா 1/2. சரிங்களா? அதான் இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு. cos 60 னா 1/2. அதான் 7/2 மாறிடுச்சு. அந்த 7/2 என்ன ஆகுது? 2 காமனா எடுத்து 5 வந்து 10 மாத்திட்டாங்க. அதான் 10 plus 7/2 ன்னு போட்டிருக்காங்க. சரியா? அதைத்தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? அதைத்தான் நான் வந்து கீழே எழுதியிருக்கேன். இதுதான் கீழே வந்து நான் எழுதியிருக்கேன். சரிங்களா? சரி, மேல என்ன இருக்கு? 7 into sin 60. sin 60 என்ன தெரியுமா? sin 60 ஓட ஆன்சர் வந்து √3/2. சரிங்களா? √3/2. மேலையும் 1/2 இருக்கு, கீழையும் 1/2 இருக்கு. அதனால இந்த 2வும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப மிச்ச ஆன்சர் என்ன வரும்? மிச்ச ஆன்சர் 7 √3 divided by 17 அப்படின்னு கிடைக்கும். அதாவது 0.7. இதை டேலி பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? கால்குலேட்டர்ல நீங்க போட்டீங்கன்னா 0.713. So tan alpha equal to 0.713. உங்க கால்குலேட்டர்ல tan inverse of 0.713 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்பா வேல்யூ 30 டிகிரி அப்படின்னு கிடைச்சிரும். 34 point something வரும். அதை நம்ம 35 மாத்தி எழுதிக்கிறோம். I hope you understood this problem. Okay. Next, let us see subtraction. So first case addition, now subtraction. Same thing. B vector, A vector. They are given B vector and A vector. சரியா? But instead of giving A plus B, they are telling us to find A minus B. Plus B means it will be in the upward direction. Minus B means it will be in the downward direction. It will be in the downward direction. இந்த டாப் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இதை பார்த்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இந்த டாப் போர்ஷனை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இந்த டாப் போர்ஷன் வந்து ஒருவேளை இது அடிஷனா இருந்துச்சுன்னா என்னவா இருக்குமோ அதுதான் அந்த டாப் போர்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. Suppose if it is addition means we have to use the top portion, but now it is a subtraction. So don't bother about the top portion. Top portion பார்த்து குழப்பிக்காதீங்க. Just look at the bottom portion. A vector, B vector எங்க இருக்கு? கீழே கூடி டிராப் பண்ணியாச்சு. மைனஸ்ங்கிறதுனால கீழே டிராப் பண்ணிட்டோம். சரியா? சேம் திங். அதே மாதிரி என்ன பண்றீங்க? இந்த B vector எங்க இருந்து வரையணும்? A vector எப்படி முடியுது? இங்க முடியுது. A vector இங்கக்குள்ள முடியுது. அப்ப B vector எங்க வரையணும்? இங்கனுக்குள்ள இருந்து ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கும். Now we have to start from this place. இப்படி டிராப் பண்ணணும். இப்படி டிராப் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? We will get
b vector. We will get b vector. So ரெண்டு tail ரெண்டு head join பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? resultant vector கிடைச்சிடும். ரெண்டு tail ரெண்டு head join பண்ணா resultant vector r vector கிடைச்சிடும். சரிங்களா? நாம இப்ப என்ன பண்ணலாம்? அதே மாதிரி previous case மாதிரி தான், அப்படியே அதே மாதிரி a minus b. சரிங்களா? a minus b. So a square plus b square plus 2ab. அந்த ஆங்கிள் மட்டும் மாறுது. மொத கேஸ்ல தீட்டா இருந்துச்சு, இப்ப தீட்டா வந்துட்டு 180 மைனஸ் தீட்டா. சரிங்களா? மொத கேஸ்ல அடிஷனா இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ தீட்டா வேல்யூ வந்து வெறும் தீட்டா. இப்ப கீழே வருது, இப்ப கீழே இந்த ஆங்கிள் இது எவ்வளவா இருக்கும்னா இது வந்துட்டு 180 மைனஸ் தீட்டா. அதுதான் கீழே உள்ள அந்த ஆங்கிள். சரிங்களா? அதாவது இந்த டயக்ராம் நல்லா, இந்த லைன் கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. சரியா? நடுவுல பாயிண்ட் இருக்கு. சோ இந்த மேல உள்ள போர்ஷன் b வெக்டார், இது b வெக்டார். சரிங்களா? இந்த போர்ஷனுக்கும் a எங்க இருக்கு? a நடுவுல இப்படி இருக்கு. இதுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு? இதுக்கு இடையில உள்ள ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. சரியா? இந்த ஆங்கிள் என்னது? இது a வெக்டார். சரியா? a வெக்டாருக்கும் b வெக்டாருக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. சரியா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஆங்கிள் என்னது? அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஆங்கிள் என்னது? ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இந்த இருக்கு இல்லையா, இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது. இந்த ஆங்கிள் என்னது? ஞாபகம் இருக்கா? 180 டிகிரி. ஓகேவா? இந்த ஆங்கிள் என்னதுன்னா 180. இந்த ஆங்கிள் வந்து 180 டிகிரி. இந்த பக்கம் 180 டிகிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சைட்லயும் ஒரு இந்த ஃபுல்லா இப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்லயும் ஒரு 180 டிகிரி இருக்கும். சரியா? டோட்டலா 360 டிகிரி. இந்த பக்கம் 180, அந்த பக்கம் 180. சரி, அப்ப இந்த வேல்யூ என்னது? அப்ப இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இதுதான் மைனஸ் பி. கீழாக்க வருது இல்லையா? இந்த லைன் என்னது? மைனஸ் பி வெக்டார். மேல உள்ளது தீட்டா, மொத்த ஆங்கிள் 180. அப்படின்னா கீழே உள்ள இந்த ஆங்கிள் என்னது? இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும்? 180 மைனஸ் தீட்டா. ஸோ அதான் இங்க எழுதுறாங்க. ஓகே, 180 மைனஸ் தீட்டா. ஓகே, ஸோ அப்படி எழுதும் போது என்ன ஆயிரும்னா 180 காஸ் 180 மைனஸ் தீட்டாவை மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம். அப்போ அந்த மைனஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? முன்னாடி வந்துருச்சு. ஓகேவா? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து என்னன்னா ஆர் வெக்டாருக்குரிய ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு. அடிஷன்ல ஆர் வெக்டார் ஃபார்முலா வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் 2ab காஸ் தீட்டா. சப்ட்ராக்ஷன்ல ஃபார்முலா வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab காஸ் தீட்டா. அதாவது இந்த இடத்துல பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது? அடிஷனுக்குரிய ஃபார்முலா. இந்த இடத்துல மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா சப்ட்ராக்ஷனுக்குரிய ஃபார்முலா. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. அதே மாதிரி இங்க டேன் ஆல்பாக்கு அதே மாதிரி அங்க என்ன எழுதுவோம்? பி சைன் தீட்டான்னு எழுதுவோம். அதுக்கு பதில் அங்க என்ன எழுதுவோம்? பி 180 மைனஸ் சைன் தீட்டா. அது மாதிரி அங்க என்ன எழுதுவோம்? ஏ பிளஸ் பி காஸ் தீட்டான்னு எழுதுவோம். இங்க வந்துட்டு 180 மைனஸ் தீட்டா. சரியா? சோ 180 மைனஸ் தீட்டானா என்னது? 180 மைனஸ் தீட்டானா அது பி சைன் தீட்டால எந்த சேஞ்சும் இருக்காது. ஆனா காஸ் தீட்டாவுக்கு வந்துட்டு காஸ் 180 மைனஸ் தீட்டானா அது மைனஸ் காஸ் தீட்டா எழுதிக்கலாம். சைனுக்கு வந்துட்டு 180 மைனஸ் தீட்டானாலும் சைன் தீட்டானாலும் ஒன்று தான், சிம்பிள் மாறாது. ஆனால் காசுக்கு வந்துட்டு தீட்டானா பிளஸ் 180 மைனஸ் தீட்டானா அது மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு அர்த்தம், சிம்பிள் மாறும். சரிங்களா? அதனால தான் சைனுக்கு மாற்றலை, சிம்பிளை மாற்றலை, அப்படியே இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே வச்சுட்டாங்க. பி சைன் தீட்டான்னு எழுதிட்டாங்க. ரெண்டுமே ஒன்று தான். சைன் 180 மைனஸ் தீட்டானாலும் சைன் தீட்டானாலும் ஒன்று தான். ஆனால் காசுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் 180 மைனஸ் தீட்டான்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? அதான் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் மாறும்.
ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு. tan alpha ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு, r vector ஃபார்முலா கிடைச்சிருச்சு. Now we are going to solve the problem. அதே மாதிரி இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் தான், சேம் கேஸ். 5 யூனிட் 7 யூனிட், a வெக்டார் 5 யூனிட், b வெக்டார் 7 யூனிட். ஆங்கிள் தீட்டா வேல்யூ 60 டிகிரி. அப்போ அங்கே என்ன எழுதணும், 180 மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதணும். அல்லது மைனஸ், இந்த இது ஃபார்முலா மைனஸ் ஆயிடும். அவ்வளோ அப்படியே உள்ள போடுங்க. a ஸ்கொயருக்கு பதிலாக 5 ஸ்கொயர், b ஸ்கொயர் பதிலாக 7 ஸ்கொயர். 2 இன்ட்டு a வேல்யூக்கு பதிலாக 5, b வேல்யூக்கு பதிலாக 7, தீட்டா வேல்யூ 60 டிகிரி. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன கிடைக்குது? ஃபைனலி we are getting 39 units, root of 39 units. அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்ணுங்க. b க்கு பதிலாக 7 sin 60, a க்கு பதிலாக 5, b க்கு பதிலாக 7 cos 60. சரியா? இங்க என்ன வரும், √3/2 வரும். கீழே இங்கே ஒரு 2 இருக்கும், இந்த 2வும் √3/2 என்ன ஆயிரும், கேன்சல் ஆயிரும். 4.041. ஸோ ஆங்கிள் என்ன வருது, 76 டிகிரி வருது. இதுக்கு முன்னாடி அடிஷன்ல பார்க்கும்போது என்ன ஆங்கிள் வந்துச்சு, அடிஷன்ல இதே வேல்யூக்கு என்ன ஆங்கிள் வந்துச்சு, அடிஷன்ல எவ்வளவு ஆங்கிள் வருது, அடிஷன்ல வந்து 35 டிகிரி, சப்ட்ராக்ஷன்ல எவ்வளவு வருது, 76 டிகிரி. அப்படியே டபுள் ஆகுது, டபுளை விட கொஞ்சம் அதிகம். ஓகே, அங்க 35, அடிஷன்ல 35 டிகிரி, இங்க 76. ஓகே, I hope you understand. In this class we have discussed about vector addition, vector, addition of vector, subtraction of vector. So we got the formula for addition of vector. Formula is root of a square plus b square plus 2ab cos theta. For subtraction, a square root of a square plus b square minus 2ab cos theta. I hope all of you understood. We will see in the next class. Hello students, welcome to physics class. In the previous video we have started second unit. Second unit title is kinematics, and I gave introduction about motion and types of motion and what is meant by kinematics. All those things we have seen in previous video. Kinematics means it's a study about motion without considering the causes of motion. கைனமேட்டிக்ங்கிறது ஃபிசிக்ஸில் உள்ள ஒரு பிரான்ச். ஓகே, அதில் என்ன படிக்கிறாங்கன்னா மோஷன் பற்றி படிக்கிறாங்க, அதாவது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் பற்றி படிக்கிறாங்க. ஆனால் அது எதனால் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் கைனமேட்டிக்ஸ். சப்போஸ் அது எதனால் மூவ் ஆகுதுன்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் டைனமிக்ஸ். ஓகே, these things we have seen in the previous class. Also we have I have given small introduction about vector algebra. Okay, and I told you about equal vectors, collinear vectors, parallel vectors, anti-parallel vectors and unit vector. Okay, today we are going to see how addition and subtraction can be done using vector algebra. So we are going to use a method called triangular law of addition method. Okay, there are two laws that can be, or two methods that can be used to add two vectors. First one is triangular law of addition method. The second one is parallelogram law of addition method. So triangular law of addition method, then parallelogram law of vectors. First, let us see the triangular law of addition method.
In the previous video itself I told why we cannot use normal algebra. I told you the reason. Still, if you have doubt, means you just go to the previous video and see the video. There I have explained why we cannot use the normal algebra. Okay, right. Now let us see about the triangular law of addition method. Imagine two vectors. Okay, this is A vector and this is B vector. Okay, there are two vectors. Now we have to add these two vectors. We can add by using analytical method. Some analytical methods are there, we can use that. Otherwise some geometrical method. Okay, we are going to use the geometrical method, and particularly in that we are going to use triangular law of addition. Okay, so first draw the A vector O to P. Okay, first draw the A vector. So we have drawn the A vector. From the head of the A vector, head means this arrowhead. Okay, from the head of the A vector, start drawing the B vector. See, suppose here if we have 45 degree means, here if we have 45 degree means here also this angle should be 45 degree. Suppose there if it is 30 means here also 30 degree. Okay, same inclination. Okay, you should not change the inclination. If you change the inclination, then we will get wrong answer. அங்க என்ன ஆங்கிள் இருந்துச்சோ அதே ஆங்கிள் தான் இங்கேயும் இருக்கணும். ஓகேவா? So now we have drawn the B vector. B vector draw பண்ணியாச்சு. Okay. First we have drawn A vector OP. OP தான் A vector. இது A vector ஓட tail. இதுக்கு பேரு tail. ஓகேவா? இந்த arrow head இருக்குல்லையா அதுக்கு பேரு head. ஓகே, A vector ஓட headல இருந்து B vector draw பண்ணணும். சரியா? A vector ஓட headல இருந்து B vector draw பண்ணணும். draw பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, connect OQ. connect OQ. ஓகேவா? look at this place. இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெட் கலர் இது என்னதுன்னா இதுதான் resultant vector. That is called resultant vector. Okay, so resultant vector is equal to A vector plus B vector. சும்மா ஆட் பண்ணா என்ன சார் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். சும்மா ஆட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இதுல டைரக்ஷன் இருக்கு. அதான் நான் முன்னாடி வீடியோல சொல்லியிருக்கேன், நீங்க அதை போய் பாருங்க. சும்மா நம்மளால ஆட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? இப்போ நார்மலா 5 + 7 கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம 12 அப்படின்னு சொல்லி நேரா ஆட் பண்ணி சொல்லிடலாம். ஆனா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு தூரம், ஒய் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு தூரம், அதே மாதிரி பி வெக்டர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு தூரம், ஒய் ஆக்சிஸ்ல இவ்வளவு தூரம் அப்படி சொல்லுவாங்க நமக்கு. அப்படி சொல்லும் போது அதை நேரடியாக நம்மளால ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ வி ஆர் யூசிங் திஸ் ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தட். சரியா? ஸோ முதல்ல என்ன பண்றோம், அந்த ஏ வெக்டாரை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க ஏ வெக்டாரை டிரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து கொடுத்துருக்க பி வெக்டார் எங்க டிரா பண்றோம், ஏ வெக்டாரோட ஹெட்ல இருந்து என்ன பண்றோம், பி வெக்டாரை டிரா பண்றோம். Okay, so now we have completed drawing this A vector and B vector. After drawing A vector and B vector, A vector tail இருந்து ஆரம்பிக்கணும். A vector tail இருந்து ஆரம்பிச்சு B vector head போய் கனெக்ட் பண்ணணும். அதுதான் resultant vector. Resultant vector, it should start from the tail of A vector and it should end at the head of the B vector.
This is how you have to draw the resultant vector. ரெண்டு ஹெட் ஜாயின் பண்ணனும், கீழ ரெண்டு டெயில் ஜாயின் பண்ணனும். See, கீழ ரெண்டு டெயில் ஜாயின் பண்ணுது, மேல ரெண்டு ஹெட் ஜாயின் பண்ணுது. ரிசல்டன்ட் வெக்டார் வரையும் போது அடிஷன் மெத்தடுக்கு இப்படி தான் வரையணும். கீழ ரெண்டு டெயில் ஜாயின் ஆயிருக்கணும், மேல ரெண்டு ஹெட் ஜாயின் ஆயிருக்கணும். Listen very carefully because we have to solve problem similar to this. Okay va? That's why I am explaining very slowly. Okay, right? We have drawn the diagram. Now, after drawing this diagram, OAB, okay, OAB, after drawing this A vector, B vector, and after drawing A vector, B vector, finally R vector. After drawing these things, we have to do small work. What is that work? I will explain it. Just extend this line. A vector irukla, and A vector just extend பண்ணுங்க. Just extend it. அதே மாதிரி B ல இருந்து just draw a perpendicular line. ஒரு perpendicular line அப்படியே கீழ டிரா பண்ணுங்க. அதாவது A க்கு perpendicular வரையணும். B ல இருந்து A வெக்டாருக்கு perpendicular ஒரு லைன் டிரா பண்ணுங்க. டிரா பண்ணியாச்சா? டிரா பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸ்ட்ரா உள்ள லைனை என்ன பண்ணிடுங்க, இரேஸ் பண்ணிடுங்க. எக்ஸ்ட்ரா உள்ள லைனை இரேஸ் பண்ணியாச்சா? சரி, ரைட். ஃபர்ஸ்ட் A வெக்டார் டிரா பண்றோம், தென் B வெக்டார் டிரா பண்றோம், அதுக்கு அப்புறமா ரிசல்டன்ட் வெக்டார். ரிசல்டன்ட் வெக்டார் எப்படி டிரா பண்றோம்? A வெக்டாரோட டெயில்ல இருந்து எடுக்கிறோம், B வெக்டாரோட ஹெட்ல போய் கனெக்ட் பண்றோம். இன்னொரு மாதிரி சொல்லணும்னா ரெண்டு டெயில் ரெண்டு ஹெட். ஓகேவா? ரெண்டு டெயில் ரெண்டு ஹெட். அதான் வந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டார். ஓகே, சோ அது டிரா பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்? A வெக்டார்ல இருந்து என்ன பண்றோம்? A வெக்டார்ல இருந்து ஒரு லைன் என்ன பண்றோம்? ஒரு லைன் எடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம். சரி, அதே மாதிரி B வெக்டார்ல இருந்து A வெக்டாருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் டிரா பண்றோம். சரிங்களா? டிரா பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஓகே, next what we have to do? அடுத்து என்ன சார் பண்றது? ஓகே, let us see. நமக்கு என்ன வேணும்னா, what we need is, we need the length of this R vector. We need the length of this R vector. நீங்க சொல்லலாம், சார் நம்ம ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணிடலாம்ல. யா, வெரி குட், we can measure using scale, no problem. பட் நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை. நம்ம இப்போ அனாலிட்டிக்கலாவும் நமக்கு தெரியணும். அனாலிட்டிக்கலா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வேணும். ஓகே, ஜியாமெட்ரிக்கலா நம்மகிட்ட ஸ்கேல் பென்சில் இருக்குன்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், we can do it. சரிங்களா? பட் அனாலிட்டிக்கலா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வேணும். நம்மளால எப்போதுமே வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. நம்மகிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபார்முலா என்ன பண்ணிடலாம்? வேல்யூஸ், A வெக்டார்ல உள்ள வேல்யூஸ், B வெக்டார்ல உள்ள வேல்யூஸ் தூக்கி போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? R வெக்டார் கிடைச்சிடும். சரியா? அந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம். We are going to derive that formula. ஓகேவா? அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? சரி, ரைட். நமக்கு இப்போ A வெக்டார் தெரியும், B வெக்டார் தெரியும். நமக்கு A வெக்டார் வேல்யூ தெரியும், B வெக்டார் வேல்யூ தெரியும். சரியா? நமக்கு அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் தெரியும். இந்த ஆங்கிளும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த ஆங்கிள் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? இந்த ஆங்கிள் என்ன? B வெக்டார் நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா? B வெக்டார் வரையும் போதே நமக்கு இந்த ஆங்கிள் தெரியும். சரியா? சோ நம்மகிட்ட இப்போ என்னலாம் இருக்கு? A வெக்டார் வேல்யூ இருக்குது, B வெக்டார் வேல்யூ இருக்குது, அதுக்கப்புறமா இந்த தீட்டா வேல்யூ இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு R வெக்டார் வேல்யூ வேணும், அதுக்கப்புறமா இந்த ஆல்பா வேல்யூ வேணும். R வெக்டார் தெரிஞ்சுன்னா அப்போ ரிசல்டன்ட் வெக்டாரோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிடும்.
அது என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்கு, என்ன ஆங்கிள் இருக்கு, அதுவும் தெரியணும். ஏன்னா இது வெக்டார் குவாண்டிட்டி. ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டினா வெறுமனே ஆர் வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்னு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது வெக்டார் குவாண்டிட்டி. we have to find out the alpha value. சரிங்களா? நான் திரும்பவும் சொல்றேன், நம்மகிட்ட என்னென்ன வேல்யூலாம் இருக்கு. we have a vector value, a vector என்னன்னு தெரியும். we have b vector value, we have theta value. இந்த மூணு வேல்யூ நம்மகிட்ட இருக்கு. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? we have to find out r vector value and then we have to find out alpha value. Okay, I hope it is clear. Okay, we will move to next step. We are going to use the Pythagoras theorem. Okay, we are going to use the Pythagoras theorem. சரி, எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரி, நமக்கு இப்ப இந்த b வெக்டார் வேல்யூ தெரியும். சோ இந்த ஆப்போசிட் சைடு, இந்த b வெக்டாருக்கு ஆப்போசிட் சைடு இருக்குல்ல, இது என்னவா இருக்கும்? இந்த b வெக்டாருக்கு ஆப்போசிட் சைடு இது என்னவா இருக்கும்? Pythagoras theorem தெரியுமா? Trigonometry ஞாபகம் இருக்குதா? Do you remember trigonometry? In trigonometry we have studied sin theta equal to opposite side by hypotenuse. இந்த இருக்குல்லையா, தீட்டா இங்க இருக்குது. இந்த தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடு எது? இந்த வெர்டிக்கல் ஹைட் bn. சரிங்களா? இந்த தீட்டா இருக்கு இல்லையா, இந்த தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடு எது? bn. இங்க ஹைபாட்டனியூஸ் எது? ab. ab தான் ஹைபாட்டனியூஸ். சரியா? ab வந்து ஹைபாட்டனியூஸ், அதாவது b வெக்டார் வந்து ஹைபாட்டனியூஸ், bnங்கிறது ஆப்போசிட் சைடு, anங்கிறது அட்ஜசன்ட் சைடு. சரிங்களா? anங்கிறது அட்ஜசன்ட் சைடு, தீட்டாவுக்கு anங்கிறது அட்ஜசன்ட் சைடு. அட்ஜசன்ட் சைடுனா என்னது? பக்கத்துல, தீட்டாவுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு? an இருக்கு. தீட்டாவுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு? bn இருக்கு. இந்த ஹைட் இருக்கு. சரிங்களா? சோ sin theta என்னது? sin theta ஆப்போசிட் சைடு பை hypotenuse. Okay, so sin theta equal to opposite side b sin theta divided by hypotenuse b vector. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதைத்தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. sin theta equal to bn divided by b. Okay, sin theta equal to bn divided by b. சரி, ரைட். அடுத்து cos theta. cos theta என்னது? adjacent side. இந்த இருக்குல்ல, இது adjacent side, a னா adjacent side. adjacent side by hypotenuse. அப்போ எழுதிக்கலாமா? cos theta equal to an by b. அப்போ an வேல்யூ என்னது? b cos theta. அதே மாதிரி bn வேல்யூ என்னது? இந்த b அந்த பக்கம் போச்சுன்னா b sin theta. அதான் என்ன பண்றாங்க, இங்க an க்கு பதிலா b cos theta ன்னு போட்டுட்டாங்க, இங்க bn க்கு பதிலா b sin theta ன்னு போட்டுட்டாங்க. ஓகே, I hope you have understood it. சரி, அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம மூவ் பண்ணலாம். சரியா? நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? r வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும், ஆல்பா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா தெரியணும். ஏன் தெரியணும்? அக்கார்டிங் டு பித்தாகரஸ் தியரம். அக்கார்டிங் டு பித்தாகரஸ் தியரம் இது என்ன ட்ரையாங்கிள்? மொத்தமா O N B O இருக்கு இல்லையா, இது மொத்தமா இது என்ன ட்ரையாங்கிள்? இது என்ன ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ட்ரையாங்கிள் எதெல்லாம் வந்து ON ம் BN ம் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, we can use பித்தாகரஸ் தியரம். ON ம் PN ம் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், நாம பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? எப்படி யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது? அக்கார்டிங் டு பித்தாகரஸ் தியரம் r square equal to bn square plus ON square. Sorry, according to Pythagoras theorem OB square அல்லது r square equal to bn square plus ON square. சரிங்களா? bn square plus ON square. O ல இருந்து n வரைக்கும் இருக்கு. சரியா? சரி, ரைட். அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணலாம். இங்க அதான் எழுதி இருக்காங்க, OB square equal to, அதாவது r square equal to ON square plus BN square. சரிங்களா? இந்த ட்ரையாங்கிள் என்ன இருக்கோ அதை தான் எழுதியிருக்காங்க. ஃபுல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்காங்க. சரி, இந்த ON ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, ON ஸ்கொயருக்கு பதிலா என்ன எழுதலாம்? O ல இருந்து n வரைக்கும் உள்ள லென்த், O ல இருந்து n வரைக்கும் உள்ள லென்த் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? A வெக்டார் பிளஸ் B cos theta.
O ல இருந்து n வரைக்கும் உள்ளது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு? It is equal to A vector plus B cos theta. So they have written A plus B cos theta instead of OM. A plus B cos theta instead of OM. Instead of Bn, we can write B sin theta. Instead of Bn, we can write B sin theta. Okay. So A plus B the whole square என்னது? A plus B cos theta whole square. அது என்ன ஆகும்? A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta. அதே மாதிரி B sin theta என்ன ஆகும்? B sin theta whole square B square sin square theta மாறும். அடுத்து R square equal to so இங்க ஒரு B square cos square theta இருக்கு, இங்க B square sin square theta இருக்கு. So இதுல இருக்க B square என்ன பண்றாங்க? காமனா வெளிய எடுத்துட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆயிரும்? B square காமனா வெளிய எடுத்தாச்சு. இங்க இருக்க B square cos square theta, அடுத்து வந்து இங்க இருக்க B square sin square theta. அது ரெண்டையும் ஒன்னு சேர்த்துட்டு அதுல B square வெளிய எடுக்கறாங்க. மிச்சம் எப்படி இருக்கும்? B square into cos square theta plus sin square theta. அடுத்து என்ன இருக்கு? பிளஸ் இந்த 2AB cos theta இருக்கு. சரியா? நமக்கு தெரியும் trigonometry நம்ம படிச்சிருக்கோம். We have studied in trigonometry. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. சரியா? We have studied in trigonometry. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு? அடுத்த ஸ்டெப் போகும்போது A square plus B square. இந்த இது என்ன ஆயிடுச்சு? கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இது ஒண்ணா மாறிடுச்சு. plus 2AB cos theta. ஏன் சார் ரூட் போட்டிருக்காங்க? Why they have put root? இந்த பக்கத்துல இந்த ஸ்கொயர் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. R ஸ்கொயர் R ஆ மாத்துறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அந்த பக்கத்துல ரூட் போடணும். அதான் போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? I hope you understood up to this. அடுத்த ஸ்டெப் போலாம். சோ இப்போ நமக்கு R வெக்டார் கிடைச்சிருச்சு. R வெக்டார் கிடைச்சிருச்சு. நமக்கு என்ன வேணும்னா R வேல்யூ வேணும். சோ R வேல்யூ வெறுமனே R வேல்யூ வேணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா அந்த R வெக்டார் இருக்குலையா அதுக்கு மாடுலஸ் எடுப்பாங்க. A வெக்டார் plus B வெக்டார் அதுக்கு மாடுலஸ் எடுத்தா வெறுமனே உள்ள வேல்யூ நமக்கு வந்து கிடைச்சிரும். ஓகேவா? சரி ரைட். அடுத்து நம்ம இன்னொன்னு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find out. நம்ம இன்னொன்னு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த ஆல்பா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஆல்பா வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னா tan theta அல்லது tan alpha. Tan alpha equal to opposite side divided by adjacent side. Tan alpha equal to tan alpha equal to opposite side. This is the opposite side. Opposite side divided by adjacent side. So this is the adjacent side. O2 என்ன adjacent side. இந்த ஒரு நிமிஷம்.